جو شہر کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں ان سے میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے غیر جانبداری بتاتے ہوئے ہر علاقے میں جہاں سے ہم کو نمائندگی ملی ہو یا نہ ملی ہو لیکن شہر کے لیے کام کریں، اس کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح مالیگاؤں سیکولر فرنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ مالیگاؤں شہر کی ترقی کے ساتھ ساتھ تحفظ کا بھی خیال رکھا جائے گا، اسی لیے ہم نے پہلی میٹنگ سے ہی جنم داخلے میں جو لوگ رد ہوئے جن کے داخلے ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، SIR میں لوگوں کو تکلیف نہ آئے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور جس طرح مالدہ کالونی میں لوگ آباد ہیں وہ بڑی مشکل سے اپنی وہاں سہولت کی کمی ہے، اس کے لیے ہم لوگوں نے الیکٹرک بس کا انتظام کیا ہے جس پر 5 کروڑ روپے جو ان کی الیکٹرک چارجنگ مشین پہ خرچ کیا ہے، انشاءاللہ اس کے نصب ہوتے ہی وہاں 25 سے زائد الیکٹرک بسیں شروع ہو جائے گی۔ ایک مالیگاؤں شہر کا مشرقی حصہ جو آگرہ روڈ کے شمالی حصہ ہے وہاں بڑی تعداد میں 2,72,000 کی آبادی کے لوگ رہتے ہیں جہاں ایک بھی کارپوریشن کی طرف سے طبی ہاسپٹل نہیں۔ ہم نے گزشتہ مہاسبھا میں پاس کیا جس میں UCHC کے تحت 5 کروڑ کا ہاسپٹل 30 بیڈ کا قریشہ مسجد کے پاس گٹ نمبر 208 میں ہم نے بنانے کی ہم نے تجویز بھی بھیج دی ہے۔ اب جیسے ہی شاسن کی طرف سے منظوری آئے گی وہ ہاسپٹل کا کام شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ شہر کے مرکز میں جو واڑیا ہاسپٹل ہے وہ ہاسپٹل کی نئی جدید سہولت کے ساتھ بہت جلد افتتاح کرنے جا رہے ہیں تاکہ جو شہر کی عوام ہے ان کے لیے راحت کا کام ہو۔ میں مالیگاؤں شہر میں سماجوادی پارٹی کی طرف سے، اسلام پارٹی کی طرف سے، کانگریس پارٹی کی طرف سے اس شہر کی عوام کو مشکور ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو بھی تکلیف آئے گی یہ شہر ہماری مدد کرے۔ عوام کی مدد کے بنا ہم ادھورے ہیں اور ہم ہماری طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ شہر میں ایک تبدیلی نظر آئے جس کو آپ لوگ ہمارے لیے تعریف کا سبب بنے۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب یہاں آئے اور آگے بھی مشورے کے ساتھ ساتھ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اس کی میں امید رکھتی ہوں۔ کارپوریشن میں میئر ڈپٹی میئر بنے آج 100 دن ہو گیا۔ یہ بھی مالیگاؤں کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جواب دہی اگر عوام نے اپنی ووٹ ہم کو امانت کے طور پر دی تھی تو ہم ان کے جواب دہ ہیں، اور اسی لیے آپ کے سامنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ 100 دن میں ہم نے کیا کیا ہے اور کیا ہمارا پلان ہے اور اس کو ہم زمینی سطح پر کیسے آگے 2-4-6 مہینے میں آپ کو زمین پر کام دکھنے لگیں گے۔ شہر کئی مسائل سے گھرا ہوا تھا، بہت سخت فیصلے لینے کی ضرورت تھی، اس لیے جو مالیگاؤں سیکولر فرنٹ کے رہنما آصف شیخ صاحب کی رہنمائی میں میئر ڈپٹی میئر اسٹینڈنگ چیئرمین ہم لوگ گٹ نیتا ہم ایک منظم طریقے سے کام کاج کر رہے ہیں۔ جس طرح جسم میں نسیں ہوتی ہے جو خون بلڈ سرکولیشن درست رکھتی ہے، اگر کوئی نس تھوڑی بھی چوکاپ ہو جائے تو جسم میں زندگی اور تندرستی کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح شہر کے لیے سڑکیں ہیں، اگر سڑکیں بلاک رہیں گی تو شہر کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ اور ہمارا شہر جو ہے ہم سب کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ٹریفک کا ہے، ہمارے لیے چلنا گزرنا یہ پورے شہر کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے کہیں نہ کہیں 18 بلاک سڑکیں جو مالیگاؤں شہر کی ہے اس کو ہم لوگ کھولنے کا کام کرنے والے ہیں۔ پیچھے مہاسبھا میں ان سڑکوں کے تعلق سے ٹھہراؤ کیا گیا، اس کی تفصیل میں الگ سے آپ لوگوں کو دے دوں گا۔ صرف مثال کچھ سڑکوں کی دیتا ہوں کہ دگڑو آئل مل آگرہ روڈ پر جو ہے وہاں سے 2 سڑکیں نکلیں گی، ایک خیر آباد کی طرف جائیں گی، ایک یاسمین ہاسپٹل کی طرف جائیں گی۔ اگر یہ سڑکیں یہاں سے نکلیں گی تو مرزا غالب روڈ کا ٹریفک کنٹرول ہو جائے گا۔ اسی طرح
सुभान सैजिंग है, सिराज चौक गुरबैद मस्जिद के पास से रास्ते हैं। ऐसे 18 सड़कें हैं जिसे खोलना आज शहर की जरूरत है और उस पर हम लोग कामकाज कर रहे हैं और जल्द ही वो सड़कें खुलेंगी। इसी के साथ साथ हायर एजुकेशन को लेकर वार्ड नंबर 7 में सलाम चाचा रोड पर साथी निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान एजुकेशनल हब के लिए 2 करोड़ फंड मंजूर किया गया है और 22 मई को निहाल साहब का 99वां जन्मदिन है। उस मौके पर उसका इफ्तिताह किया जाएगा। वहां पर जो है ऐसा एजुकेशन जो हायर भी हो, यूपीएससी का हो, और उसी के साथ साथ आज जो यानी तरक्की, ऑनलाइन तरक्की जो शुरू हुई है उसका एजुकेशन हो, एआई का हो, डाटा मार्केटिंग हो, ऐसे कोर्सेज जो साल भर के 6 महीने में करके नौजवानों को पढ़े लिखे, क्योंकि हमारे शहर में 12वीं पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद बाहर जाकर कामकाज करने का रुझान नहीं बनता। इसलिए ऐसी तालीम जो ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए हमारे ही शहर के 12वीं और ग्रेजुएट तलबा को कुछ नौकरी मिल जाए, इसके लिए हमने पूरा प्रपोजल प्रोजेक्ट बना लिया है। वो 22 मई को उसका इफ्तिताह है। 2 करोड़ जिसका फंड मंजूर किया गया है। इसी के साथ साथ जो बुनियादी तालीम है मालेगांव शहर की, हमेशा ये बोला जाता है, हम ये मानते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन पर जैसी कोशिश होना चाहिए वैसी कोशिश नहीं हुई, मगर इस मर्तबा हम लोग एक टारगेट लेकर काम करने की तरफ है। हम आज ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरे शहर की प्राइमरी स्कूलों को हम फौरन दुरुस्त कर देंगे। हमने 10 प्राइमरी स्कूलों का टारगेट लिया है कि 10 प्राइमरी स्कूलों में 2.5 करोड़ गवर्नमेंट से मंजूर किया है और जनरल फंड से कंस्ट्रक्शन का कुछ काम करेंगे। ऐसे मिला के 10 स्कूलों को टारगेट करके वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वहां की तालीम अच्छी हो। जो लोग प्राइमरी में तालीम एडमिशन लेने के लिए आगे पीछे होते हैं, इंशाअल्लाह ये 10 स्कूलें देखने के बाद लोगों का रुझान प्राइमरी स्कूलों की तरफ बढ़ेगा और गरीब आवाम के बच्चे भी अच्छी तालीम, अच्छे माहौल में तालीम ले सकेंगे। डिजिटल स्कूलें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और साफ सफाई के साथ में एक अच्छा तालीमी माहौल हम गरीबों के बच्चों को भी देने की तरफ जा रहे हैं। उसी के साथ हारून अंसारी हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलत के लिए 3D सोनोग्राफी मशीन, 2 जदीद एक्सरे मशीन, 2 नई एम्बुलेंस, 2 मालूमाती स्क्रीन गाड़ियां और 10 ऐसी मशीनें जिसके जरिए ख्वातीन अपनी जरूरत के तहत झोपड़पट्टी गरीब ख्वातीन सैनिटरी पैड हासिल कर सकेंगी, वो मशीन वैसी लगाएंगे। ऐसे तमाम इजाफी सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत से 2.5 करोड़ का फंड लिया गया है और बहुत जल्द इन मशीनों की खरीदी और टेंडर निकाला जाएगा जिससे गरीब आवाम को सहूलत मिलेंगी। इसी के साथ साथ हम लोग एक बात पर और गौर कर रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम कारपोरेशन का कैसे बढ़े और जो इनकम है उसको कम से कम कैसे किया जाए। इसी की कड़ी है सोलार सिस्टम। ऐसी हम जो कारपोरेशन में अभी बैठे हैं यहाँ पर सोलार सिस्टम और जो कारपोरेशन के हॉस्पिटल्स हैं, प्रभाग हैं, वहां सोलार सिस्टम लगाया जाए। 25 करोड़ रुपया उससे बचत होंगी अगर वो सिस्टम लग जाए। तो गवर्नमेंट में महावितरण डिपार्टमेंट में इसके ताल्लुक से अलहदा डिपार्टमेंट है, उससे गाइडलाइन मांगी गई है कि सोलार सिस्टम के लिए किस तरह की गाइडलाइन हो। वो गाइडलाइन आने के बाद हम सोलार सिस्टम लगाएं कि इनकम जो है, हमारा जो खर्च ज्यादा है वो कहीं ना कहीं कम हो। इस पर महासभा में ठहराव हुआ है। कुल मिलाकर एक मुनज्जम तरीके से एक विजन लेकर, यानी कोई हवाई नहीं, एक विजन लेकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए कि हम हमारी जिम्मेदारी जो शहर ने दी है वो हम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, गठ नेता इस्लाम पार्टी, गठ नेता समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिफ शेख साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट
का इलेक्शन कारपोरेशन का उनकी रहनुमाई में लड़ा गया। उसी वक्त एक विजन, एक मकसद तय कर दिया गया था। उसके बाद कारपोरेशन में इक्तिदार मिला। आमतौर पे होता यह है कि इक्तिदार मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन सारे डिपार्टमेंट को दे देने के बाद आदमी ये समझता है कि उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, और सच बात भी यही है। जिनकी जिम्मेदारी जो है वो इस शहर में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, मगर जिनकी जिम्मेदारी नहीं है वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, और अपने सोर्सेस बंबई मंत्रालय का इस्तेमाल करके मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और हम सबको कहीं ना कहीं एक अच्छे और मुनज्जम तरीके से काम काज की तरफ लेकर जा रहे हैं।